Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Qala
فمن بعد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا شفيعنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ولما ننفق من بين اصحاب المحمدين عقودا توجه الى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم ان يجعل سعيه فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا ويأخذ عملي في عمل مقبولا وتوجهي بتوجه الخالصة وصلاة الموصولة اللهم يا من إليه تتوجه الأمل فتعود ظاهرة وعلى باب عزة حفظ حضرها فتغشاها منه الفيضات الغامرة نتوجه إليك أشرف المسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصالح الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستدعي أمانتك وحفيظ سرك وحامل إرادة دعوتك الشاملة الأبي الأكبر المغفور لك المقصد بشرف الأبقار في كل موطن بمواتن القرب منظهر وسندتك في عبادك وساقي كرس إرشادك لأهل رجالك سجل الكونين وأشرف الثقلين العبد المحمود الخالص المصوص منك بأسر الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحابه ولحظة اقترابه من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكنتنا بعنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوالنا وتقبلنا في جميع رعايتك وحسن رقايتك وأن تبلغنا من شر القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا فتتقبل منا ما تحرقنا فيه من نياتنا وأعمالنا فتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طلب اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولحاجك من الحافظين اللهم إن لنا أطمعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل مذنب منا بالغفران أن تقابل مذنب منا بالغفران أن تقابل مذنب منا بالغفران والمسيء بالأحسان وسائل بما سأل والمؤمن بما أمن وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازر ومعناه وضاها وعم ببركته وشرف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل قبلنا ووالدينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدل الخير في جميع القضاء مشهورة ومع الإسلام والإيمان لأجلها معمورة معنى وصورة واشف اللهم كربة المكروبين وقضي دين المدينين واغفر للمسلمين وتقبل توبة الزائرين واشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واغفر شر المعتدين والظالمين ومسد الأجر لدحك في جميع النواحي والأفضال ويدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي في الحسنى حسن لجميع البلايا واجعلنا يا ربي في الحسنى حسن لجميع البلايا واجعلنا يا ربي في الحسنى حسن من جميع البلايا وبحرص المكن من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك وصدق في خدمتك ظالمين إذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصلي وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب
وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه من إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القدير سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه. اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وقع بحق العبودية سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Hadratul Muhtaramin yang kita muliakan, yang kita banggakan, yang kita sayangi dan kita cintai, Asya'ilallah, guru kita Al-Habib Lais Abdurrahman Asgab yang datang dari kota Jakarta, yang insya Allah pada siang hari ini akan memberikan tausiah kepada kita, akan memberikan ilmu kepada kita yang mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan akan menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akan menambah mahabbah kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga yang sama kita muliakan Al-Ustaz Haji Yazid Bustami dan juga Haji Saifullah dan juga ajudannya Habib yang ganteng juga, subhanallah, siapa? Muhammad Syukran Makmun, subhanallah, nama Kiai Syukran Makmun tuh. Yang sama-sama kita hormati jamaah salawatan ibu-ibu rahimakumullah. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di siang hari ini, walaupun mungkin agak panas, tapi insya Allah panas ini akan terbalas nanti dengan sejuknya surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diberikan kesempatan oleh Allah bisa hadir di majlis ini dalam rangka memperingati daripada bulan kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah dan terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat serta pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Gibit kami sampaikan ini adalah gotong royong majlis Waladul Amin yang diadakan di mushola setiap Jumat dengan majlis ibu-ibu keliling setiap hari Rabu, dan juga kumpulan dari majlis-majlis yang ada sebagian di Kota Pangkalan Bun. Dengan berkat kerjasama, alhamdulillah acara terlaksana sebagaimana mungkin Habib lihat, subhanallah, ibu-ibunya luar biasa semangatnya, karena tadi malam sudah lihat katanya Habibnya ganteng banget. Iya. Tapi insya Allah nggak ada yang merungkuk di dalam kan. Jadi Habib nanya, kenapa ini merungkuk kali? Bahasa ini apa? Merungkau nggak ada, insya Allah. Menerkam tadi, menerkam. Jadi salamnya dari jauh saja. Didoain, ya Allah mudahan nanti anak ulun macam Habib gitu. Tapi bukan ganteng aja, tapi ilmunya, akhlaknya ya. Jadi ulun mengucapkan terima kasih kepada segenap kelompok salawatan ibu-ibu yang telah bekerja sama
dalam melaksanakan acara pada siang hari ini, baik yang menyumbang duitnya, menyumbang makannya, menyumbang wadainya dan sebagainya. Nah, mungkin kalau tidak ada pihak perantaranya, asbabnya, boleh jadi mungkin acara tidak terlaksana. Nah, jadi mudah-mudahan kami doakan apa yang ibu-ibu sumbangkan semua dibalas oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda, dan mudah-mudahan ini adalah satu bukti menunjukkan mahabbah kita, cinta kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan cinta kita tersebut dibalas oleh baginda Rasulullah dengan mendapat syafaatnya di yaumul qiyamah nanti, dan mudah-mudahan kita dikumpulkan di dalam surga beserta Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabdanya, al-mar'u yuhsyaru ma'a man ahab, seseorang nanti akan dikumpulkan beserta orang yang dia cintai. Demikian mungkin sepatah kata daripada ulun. Selanjutnya langsung saja kita dengarkan tausiah daripada Al-Hadid Qais Abdul Rahman As-Segar. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala rasulika sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala rasulika sayyidina wa nabiyina wa habibina syafi'ina wa maulana Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan dan hormati Khadimul Majlis wa Khadimul Ma'had Waladul Amin Al-Ustadz Al-Mukarram Al-Fadhil Ad-Da'i Ilallah Kiai Haji Muhammad Zulkarnain. Semoga Allah SWT panjangkan umur beliau, Allah berikan kesehatan yang sempurna untuk beliau, tambahkan rezeki beliau, selalu angkat derajat beliau, dan kita semua bisa meneladani kebaikan, ilmu dan akhlak beliau. Amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan dan hormati Al-Ustadz Ad-Da'i Ilallah Yazid Bustami. Beliau ini luar biasa, badannya tegap gagah, mengingatkan saya kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Semoga kita juga bisa terus mendapatkan manfaat dan faidah dari beliau. Beliau dikasih kesehatan yang sempurna dan insya Allah istiqomah di jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan kakak saya yang baru ketemu kemarin, ya, Haji Saifullah, ya, masya Allah. Saya bilang fikul makan. Kalau ya tahu artinya bu, fikul makan. Di setiap tempat di mana ada Haji Saiful pasti makan. Tadi ulun ke rumah Pak Gubernur ditawari makan karena mau. Benar nggak bahasanya? Iya, mantap kan? Iya, itu baru datang dari Jakarta ini, ya. Nggak mau, kenapa? Karena ulun yakin nanti siang pasti makanannya perfect, pasti makanannya enak, pasti makanannya sempurna. Ya simpen dulu ini, ya. Ada jatah disimpan dulu. Benar rupanya. Jadi beliau ini khidmahnya sempurna. Buktinya apa? Para habaib itu kalau kesini nggak ada yang ngeluh. Habib Novel Alidrus kesini senang. Habib Muhammad Sahab kesini senang. Habib Ali Zainal Abidin Al-Kaf kesini senang. Habib Alwi bin Abdurrahman Al-Habsyi kesini senang. Itu semua teman anak. Senang. Anak liatin fotonya. Ini kawan anak semua, Nabi bilang. Ini guru-guru anak semua, masya Allah. Semua tinggalnya di rumah Pak Haji Saifullah. Semoga Allah tambahkan rezeki beliau dan Allah jadikan beliau salah satu yang dibanggakan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ajudan saya yang nggak pernah pisah, Bang Muhammad Sukron yang ganteng, yang tanggal 25 nanti mau ninggalin saya, mau lihat ayam bednya katanya. Mau lihat ayam bednya di Brebes katanya, ya. Mungkin dari awal dipesenin, awas jangan sampai nyantol orang Pangkalan Bun. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad.
Nah, karena di depan saya ini ada wanita-wanita ahli surga, jadi kita akan ngobrolin aja tentang bagaimana Nabi Muhammad SAW mencintai kaum wanita. Nabi Muhammad SAW itu didatangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk merubah nasib perempuan. Jadi kalau ibu-ibu ada yang bertanya, kenapa kok saya ini perempuan harus cinta kepada Nabi Muhammad SAW? Jawabannya karena Nabi Muhammadlah yang telah merubah nasib kita. Kok bisa Habib? Bagaimana? Coba sekarang pian bayangin ibu. Dulu sebelum Nabi diutus, perempuan kalau ditalak dan dicerai nggak boleh nikah lagi. Gimana kira-kira? Kuat? Tidak akan kuat. Apalagi kalau dicerainya pada saat masih muda. Kedua, perempuan tidak akan mendapatkan warisan. Ibu ngurusin laki-laki, dia mati, ibu nggak ditinggalin harta. Itu sebelum datang Nabi Muhammad SAW. Yang lebih parah, anak perempuan itu dikubur hidup-hidup. Sampai Al-Quran mengabadikan hal tersebut. Wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddaw wa huwa kadhim. Seandainya orang Quraisy itu dikasih tahu dapat anak perempuan, maka dia akan berubah wajahnya menjadi hitam. Hitam bukan gara-gara kepanasan, saking terbakar amarah itu muka jadi hitam. Gara-gara dapat anak perempuan, Ustaz. Dia nggak sadar kalau dia lahir dari perempuan, nggak sadar ya. Tapi ya itulah makanya disebut zaman jahil, karena kebodohannya udah murakkab. Alladzi la yadri annahu la yadri wa yaqtaqid annahu yadri. Orang yang nggak tahu kalau dia nggak tahu, tapi ngotot kalau dia tahu. Itu tingkat jahilnya itu sangat luar biasa. Terus di zaman sebelum Nabi, mohon maaf ini ulun sampaikan, perempuan kalau tawaf tak boleh pakai baju. Itu di zaman sebelum Nabi Muhammad SAW. Terus apa lagi? Dia anggap rijsun min amali syaitan. Perempuan itu adalah kotoran najis yang keluar dari setan. Itu sebelum datang Nabi Muhammad SAW. Begitu datang Nabi Muhammad SAW, diwajibkan harus ada namanya mahar. Mahar itu ada dua. Ada yang disebut dengan mahar adi, ada yang disebut dengan mahar mithil. Nah, mahar mithil ini biasanya menyesuaikan dengan mahar perempuan yang merupakan keluarga dari calon mempelai wanita. Kalau misalkan mahar uminya 100 juta, maka laki-laki tersebut hendaknya mengeluarkan 100. Untuk apa? Memuliakan perempuan. Sampai kata Nabi SAW, kalau kamu tidak punya uang, sudah, sendal saja boleh jadi mahar. Kalau sampai kamu nggak punya, artinya apa? Perempuan itu harus dihargai. Terus ketika Nabi Muhammad SAW datang, ya Allah, Nabi mengatakan al-jannatu tahta aqdami ummahat. Ini saya nggak membanggakan gubernur. Tadi baru diceritakan ulun Ustaz sama sama Sidin, ya masih ini antara Ikam, Ulun, Sidin. Nah itu masih ngawang. Ya apalagi barusan makan apa itu sayur apa tebu, ya. Jadi ya sayur apa? Sayur tebu ya. Sayur apa? Benar ya? Tebu kayaknya. Masya Allah ya. Alhamdulillah gitu kan. Jadi agak tuker-tuker gitu. Beliau bilang, kalau gubernur kita itu ketemu siapa saja, meskipun di mana saja, asal ada uminya pasti cium sama tangan sama kakinya. Itu satu hal yang harus kita contoh. Di zaman dimana orang di Jakarta jangankan cium kaki, cium tangan aja caranya udah beda. Kalau kita diajarkan sama orang tua kita cium tangan ini, nah. Makanya tadi sebelum turun, ini tangan saya oles minyak wangi untuk menghormati hidungnya yang mau cium tangan saya. Ibu-ibu juga kudu begitu, mau dicium tangan sama anak, pakai minyak wangi dulu nih. Gitu. Kalau di Jakarta cium tangan bukan begitu, pakai kepala. Kalau nggak pakai pipi, nah pipi. Itu gubernur
Ya salah satu bagusnya adalah apa? Mau cium kaki ibunya. Terus semenjak Nabi Muhammad SAW datang, perempuan sudah dapat hak warisan. Perempuan sudah mendapatkan hak perlindungan. Perempuan boleh menuntut dan meminta cerai. Itu semua Bu, kalau nggak ada Nabi nggak mungkin. Mohon maaf ini, mohon maaf. Mungkin kalau Nabi nggak ada, pian-pian ini mohon maaf ya, perempuan-perempuan di seluruh dunia itu sudah dijadikan objek jual beli di pasar. Sama seperti bawang. Iya, sama seperti ikan, sama seperti cumi, sama seperti lobster. Ya ini kan wajahnya cantik-cantik, sama lobster 11-12 ya. Nah lobster kan cantik Ustaz ya. Jangan baper, saya ini datang jauh-jauh dari Jakarta. Ya, kalau bercanda dikit jangan baper. Shallallahu alaihi Muhammad. Terus warisan Nabi untuk perempuan apa? Pertama, perempuan adalah makhluk yang paling enteng jalannya masuk surga. Loh, gimana enggak? Kalau dia dalam proses melahirkan meninggal, masuk surga nggak dihisap. Laki kapan hamilnya? Laki siapa yang mau ngamilin? Nggak bisa orang laki masuk surga segampang itu. Perempuan dosanya sebanyak apapun, kalau dia dalam proses melahirkan ingat sama Allah, meninggal seperti itu sudah pasti mati syahid, semua dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu. Terus kalau dia hidup tetap jadi orang yang paling gampang masuk surga. Ini syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza shallatil mar'atu khamsaha, kalau ada perempuan nggak pernah sholat sunnah, sholatnya wajib aja. Wasomat syahroha, nggak pernah puasa sunnah, puasa ayamul bid enggak, kemudian puasa Asyura enggak, puasa Senin Kamis enggak, puasa Daud juga enggak, cuma puasa 30 hari di bulan Ramadan, enggak lebih. Wahafizat farjaha, dia jaga punya kehormatan, dia jaga dia punya kemaluan. Wa ata'at zaujaha, dan taat sama suaminya di dalam hal-hal yang tidak maksiat. Qila laha udkhuli min ayyi abwabil jannati syi'ti. Silahkan pian-pian, kata Rasulullah, pilih dari pintu surga mana yang pian mau masuk. Laki-laki nggak bisa begitu. Laki-laki tetap harus mensyiarkan sholat jamaah di masjid yang diwajibkan kepada laki. Perempuan enggak, lebih utama sholat di rumah. Itu syariatnya siapa? Syariatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang bagaimana caranya supaya kita bisa memelihara keutuhan rumah tangga? Karena namanya kita punya negara, dari struktur yang paling kecil, yang menjadi umdah dan tiang pokoknya adalah keluarga. Hiya al-madrasatul ula. Namanya ibu adalah sekolah yang pertama bagi setiap anak bangsa. Ibu lihat bapak polisi di ujung sono. Mereka juga punya ibu. Meskipun pegang pistol pulang, tetap cium tangan ibu. Padahal ibunya nggak pegang pistol, cuma pegang ulekan sambel. Tapi tetap siapapun orangnya, kalau sama ibu pasti takluk. Itu keutamaannya perempuan. Prinsip pertama, di dunia ini nggak ada keluarga yang kada masalah. Keluarga Nabi ada masalah, dan itu masalah yang terberat. Nabi kalau dikasih masalah sama orang kafir Quraisy, masalah kelaparan, enteng, ganjel aja pakai batu. Disuruh perang, enteng. Disuruh gali parit, enteng. Tapi begitu istrinya difitnah, berat. 1 bulan kadang ngomong sama Siti Aisyah, sampai dicambuk sahabat-sahabat yang berani ngomongi Siti Aisyah. Sahabat ini, kalau kita kan sahabat bagi kepompong, ya sahabat kalau ada fulus, mafis fulus, mamfus. Iya, sahabat kalau ada fulus, mafis fulus, mamfus. Itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Masalah keluarga berat.
Jadi bagaimana Nabi ngajarin kita supaya keluarga tenang? Pertama, kalau ada masalah ketahuilah pasti salah satu anggota keluarga itu punya dosa yang belum diistighfari. Kata Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, "Ma nazalal bala illa binambin wa ma rufi'a illa bitaubatin." Kalau ibu ngelihat suami udah nggak enak, kemudian suami tahun pertama nikah manggilnya ayang, tahun kelima manggilnya abi umi, tahun ke-10 pernikahan manggilnya heh, ketahuilah itu bukan salah siapa-siapa. Ketahuilah pasti itu sebabnya ada dosa yang belum diistighfari. Jadi kalau keluarga udah model begitu, udah nggak usah sibuk-sibuk kayak orang kota, pergi ke psikiater, pergi ke psikolog, biar diteliti emosi. Dah, kumpul sama-sama satu rumah, yuk kita kayaknya punya dosa sama Allah, makanya hidup kita jadi nggak tenang, makanya kita bawaannya berantem terus. Salah satu sebabnya lagi apa kita berantem? Di depan rumah pian-pian itu ada setan. Setan yang nunggu khusus buat masuk ke rumah pian. Tujuannya adalah apa? Untuk memisahkan pian dari suami pian. Kalau pian keluar nggak baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, keluar rumah nggak baca bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah, oh dia masuk. Pian buka pintu dia masuk. Karena Allah itu jadikan pelindung bagi pintu rumah. Nabi katakan kalau sudah datang waktu maghrib, tutup pintu, tutup jendela supaya setan kada bisa masuk. Itu Allah sendiri yang jadikan penghalang bagi setan dan iblis supaya tidak bisa masuk. Kalau kita masuk ke dalam rumah, jangan lupa baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baru baca assalamualaikum warahmatullahi. Kita pengen hidupnya tenang dengan suami, tapi keluar dengar musik, masuk lagi marah-marah, tambah parah setannya, akhirnya tidurnya tidak mau seranjang. Tolong, kalau kita pengen punya keluarga yang seharmonis itu, duduk sama-sama istighfar. Berapa kali hadis kata Nabi Muhammad SAW, "Inni astaghfiru rabbakum fil yaumi mi'ata marrah." Minimal istighfar 100 kali dalam satu hari. Yang kedua, kalau kita dapat musibah dengan suami kita, dapat masalah dengan suami kita, maka kita harus tahu kita ini banyak dosa, dan itu salah satu cara untuk menghapuskan dosa dan menambahkan pahala. Kata Nabi Muhammad SAW, hadis sahih riwayat Imam Muslim, "Ma yusibul muslima min wasabin wala nasabin wala hammin wala husnin wala adan wala ghammin hatta syauka yushakuha illa ja'alaha Allah kafaratan li khati'ati." Tidak ada rasa pusing, rasa sesak di dalam dada, rasa puyeng, galau, gelisah, bahkan duri ketika kita makan ikan yang menancap di gusi kita, kecuali Allah jadikan penambah pahala dan penghapus dosa. Kalau suami mukanya merengut, itu bikin hati kita tidak dosa ibu langsung digugurin. Sama suami juga begitu. Kita nih jadi suami, mohon maaf Supron yang masih jomblo ya. Nah, ya kita ini jadi suami juga begitu. Kalau istri wajahnya lagi merengut, istri wajahnya lagi sumpah, kita nggak boleh bentak-bentak istri. Nabi nggak pernah bentak istri itu. Pulang ke rumah tanya sama Siti Aisyah, ada makanan? Tidak ada Rasulullah. Faidzan nahnu shaim. Kalau gitu kita puasa. Nabi tidak bilang, kenapa kamu tidak belanja? Nanti dibantah sama istrinya, uang belanja kada dikasih. Nabi tidak begitu. Kemudian gimana caranya kalau kita dapat masalah? Ini tolong kasih tahu kepada para suaminya. Pesan Nabi Muhammad SAW buat setiap suami ada 5. Pertama, antut'imaha idza tu'inta. Ini buat Pak polisi yang ada di sana juga. Ya, antut'imaha idza tu'inta. Apa yang masuk ke mulutmu, maka wajib masuk ke mulut istrimu. Paham? Kalau dia makan daging, istri wajib dikasih makan daging. Kalau dia makan udang, istri wajib dikasih makan udang. Itu suami yang bagus.
Misalkan lagi diundang ke Pak Gubernur, bilang, saya makan setengah aja, setengahnya buat istri saya. Ah, itu bagus. Ini jangan aja mumpung nggak ada istri. Ini makanan banyak begini, yang ngabisin bukan saya. Ini buat hiasan aja. Ini yang ngabisin ustadz ini nanti, sama ibu-ibu semuanya. Ini orang Panggalan Bun ini, saya heran, makanannya kada habis-habis ini. Tadi perasaan sudah makan, sini kasih makan, nanti pulang ini ada makanan lagi, yakin ya. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Suami yang nggak benar, dia di luar makan nasi padang misal, istrinya dikasih makan toge. Udah itu toge direbus aja dimakan, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia ngopi di Starbucks, istrinya diseduhi kopi ABC. Dia kalau keluar, jalan sama kawannya pelesiran, istrinya diajak ke warung burjo, tahu burjo, bubur kacang hijau. Suami yang hebat, yang rela nggak makan buat istri. Tuh, itu Rasul, itu sahabat. Rela nggak makan buat istri, rela juga tidak poligami demi tidak menyakiti istri. Ya, 1-0. Syekh Abdul Wahab Asy'arani itu wali besar ini. Ketemu Rasulullah SAW kapan saja dia mau. Beliau itu disakitin sama istrinya, dicaci sama istrinya. Ya. Kita harus paham, Ustaz, perempuan sama laki-laki porsi kosakatanya beda nih Pak Polisi ya. Pak Polisi harus tahu, kita itu sehari maksimal ngeluarin 7.000 kata. Kalau perempuan 3 kali lipatnya 21.000. Kita habis di kantor, ngomong sama atasan, ngomong sama kawan, apalagi di Jakarta. Mulutnya sering ngomong kalau lagi macet, maki-maki orang. Woi cepetan dong gitu kan. Kalau istri udah di rumah, paling habisnya cuma 100. Ngomelin tukang sayur sama ngomelin telenovela. Sisanya 2.000. Maka ketika suami pulang tanpa kosakata, ibu juga harus maklum. Dah habis. Dia cuma bisa ngeliat ibu aja sambil senyum. Jangan, kenapa diem aja sih? Jangan. Itu emang udah habis, Bu. Sumpah udah habis. Saya nggak lagi curhat. Emang udah habis. Nah, kita juga jadi laki-laki harus maklum. Kalau perempuan, nah ini lagi nih Ustadz ya. Kita pulang jam 6 sore. Pengen tidur jam 9. Gampang. Kalau istri sudah curhat, kita gampang. Kamu benar. Kamu tidak pernah salah. Allah ridho kepada kamu. Itu jam 9 kita boleh tidur. Jangan pernah ngomong tidak sama istri kalau kita baru pulang kerja. Jangan. Tak bisa itu. Nanti lama-lama bisa tidurnya jam 2. Ya dibahas terus mutar. Nanti dosa masa lalu diungkit biasanya. Kesalahan masa lalu bisa itu tabiatnya bareng. Jadi udah, ya khair. Ente adalah anugerah dari Allah. Udah selesai. Biar dia bilang ente begini ente. Iya, ente anugerah dari Allah, selesai. Yang penting cepet tidur. Udah. Sama perempuan itu paling gampang. Iyain aja sudah selesai. Yang kedua, antak suara idak tasaita awik tasakta. Antak suara belum. Antak suara idak tasaita awik tasakta. Engkau pakaikan pakaian pada istrimu sebagaimana yang kamu pakai. Kamu pakai pakaian 500.000, istrimu jangan dikasih pakaian 15.000, itu kantong plastik namanya. Kalau kamu pakai pakaian 300.000, ya istrimu juga 300. Suami yang tokcer di Pak Polisi, suami yang beliin istrinya mukena yang mahal. Mukena dibelikan mahal, jilbab dibelikan mahal, sajadah dibelikan mahal. Supaya apa?
ketika beribadah kepada Allah, berkhidmat di majelisnya Rasulullah seperti ini, tampilan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu. Gimana Beb tampilan yang diridhoi? 4 T. T yang pertama, ayyakuna satiran lil aurat, tutup aurat. T yang kedua, alla yakuna mar'iyan, tidak transparan. T yang ketiga, alla yusyabbiha ma labisa jinsil akhar, tidak menyerupai pakaian lawan jenis. T yang keempat, alla yakuna dhayiqan, tidak ketat. Tutup aurat, tidak ketat, tidak transparan, tidak menyerupai pakaian lawan jenis. Itulah pakaian istri-istri baginda Nabi besar Muhammad. Ini saya lihat semuanya pakaiannya subhanallah, masya Allah, sesuai dengan ahli surga. Seperti melihat wanita-wanita di zaman sahabat Nabi, di zaman sahabiah. Insya Allah akhlaknya juga, amin ya robbal alamin. Itu kasih tahu sama suami ya. Yang tadi Habib guys kasih tahu, kewajiban ayang buat ai ada 2. Yang pertama kasih makan sebaiknya, yang kedua kasih minum sebaiknya, dan pakaian sebaiknya. Yang paling bagus 3 larangan Nabi. Wala tuqabbih, jangan kamu suka menghina. Ini berlaku juga bagi perempuan. Kata Al-Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Segaf, Maula Pasuruan, kita jangan sampai marah kalau suami pulang, mohon maaf, rizkinya belum banyak. Karena rizki itu sejatinya bukan cuma uang, tapi juga kesehatan. Ulun sudah sering lihat orang yang rumahnya seperti lapangan sepak bola, anaknya narkoba, suaminya selingkuh. Uangnya banyak. Kalau ngasih sedekah ke masjid 1 miliar, tapi istrinya selingkuh, suaminya selingkuh, anaknya narkoba, jadi pembunuh. Saudara mau seperti itu? Kita alhamdulillah, meskipun rumah seadanya, kita beriman kepada Allah, cinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala tuqabbih. Makanya jangan kita suka mengejek suami. Tapi Bib, suami saya itu kok susah banget dibangunin sholat subuh. Ini gimana cara ngakalinnya? Ibu, kalau ibu pengen disayang dan dicintai suami, ikuti saran ulun. Apa? Bangun sebelum suami setengah jam. Yang setengah jam bangun setelah suami itu bukan istri. Terus apa Habib? Itu kambing bandot. Namanya istri bangun setengah jam sebelum suami. Sholat, terus tumbuk jahe. Jangan ditaruh di mata suami. Setelah itu panasin air sampai mendidih. Jangan pakai air dispenser. Panasin pakai apa? Pakai api. Sehingga ketika dia itu meletup airnya, masukin jahenya, masukin kopi kapulaga, masukin susu kental manis, masukin susu, tapi jangan ultra milk, yang agak mahalan dikit, Greenfield. Setelah itu pergi ke pasar, cari bunga mawar 1 tangkai. Itu harus disiapkan. Nah, cari di internet gelas yang ada tulisannya "You are my everything". Kopinya taruh gelas, taruh di nampan, kasih bunga mawar, deketin hidung suami, bilang, ini kata kuncinya nih. Ini dia akan berubah total, jadi orang yang sayang sama pian-pian. Assalamualaikum pangeranku pahlawanku. Maaf, pernah pian digituin? Ya, Bu, apa hadiahnya kalau bikin itu? Tunggu aja 3-4 bulan, nanti tiba-tiba suami yang gak pernah ngajak jalan-jalan ngomong gini, sayang, mau ikut gak jalan-jalan? Ibu kan mungkin agak sebel dikit, kemana sih? Beli gorengan. Ntar dulu, beli gorengannya ke Madinah sambil kita umroh. Diajak beli gorengan ke Madinah, siapa yang gak mau? Gak pernah minta istri model begitu, cuma khidmat aja. Cara kedua, paling gampang, modalnya cuma air sama baskom. Jangan disiram, curahan hati, curhat ya, pengen nyiram suami. Suami pulang nanti Bu,
baskom isi air, tapi jangan air raksa. Isi air hangat ibu. Suami pulang kakinya pasti capek. Ya, coba kakinya berendam dulu ini di air. Lah. Bu, ahli surga bu, modalnya 2 air baskom. Masalahnya mau nggak jadi istri kayak begitu? Mau nggak? Itu istri idaman dunia akhirat. Malaikat aja kalau bisa ngiri-ngiri. Enak banget gua kagak pernah dicuciin kakinya gitu kan. Ini orang-orang di pangkalan gua dicuciin kakinya sama istrinya, ya Allah. Tuh caranya. Itu caranya. Terus yang kedua, wala tuqabbih. Bilang sama suami nggak boleh menghina. Istri memang Ustaz ya, awal nikah memang segini, tapi lama-lama nikah dia sehat. Sehat, semakin sehat. Mantap ya, Masya Allah. Jangan bilang Subhanallah buntelan ya. Jangan, kasih tahu ya. Udah bilang gini aja, Masya Allah kamu ini wanita ahli surga, tapi bilangnya sambil push up, sambil sit up gitu kan. Nanti istri itu akan niru. Kalau suami sendiri sudah menjaga kondisi fisiknya, istri pasti juga akan menjaga kondisi fisiknya. Kita mohon maaf, jadi suami jangan terlalu menuntut pada istri. Kasih tahu sama suaminya, besok kalau ada pengajian lagi, kalau ada saya kesini lagi, pastikan suaminya hadir, biasa ceramahi langsung. Ya, pastikan. Jangan menghina wala tuqabbih. Siti Aisyah itu pernah ngomong satu kalimat kepada Siti Sofiyah, pendek. Ngomong satu, pendek. Marahnya Nabi luar biasa. Aisyah, kamu sudah mengatakan satu kata. Kalau satu kata ini dicemplungin masuk ke dalam air laut, maka air laut itu akan berubah warna dan rasanya. Jangan kita suka menghina istri. Jangan istri suka menghina suami. Hujan berkah, Allahumma shayyiban nafi'ah. Berkah hujan insyaallah. Shallu ala Nabi Muhammad. Kemudian yang ketiga, wala tahjur illa fil bait. Jangan ibu tolong, jangan pernah tampakkan permusuhan di depan orang. Karena sekarang ini banyak spesies langka mengintai ibu. Ada spesies baru yang bahkan bisa ditemuinya bukan cuma di kondangan tapi di pengajian. Namanya pelakor. Tahu pelakor? Apa pelakor bu? Nggak dengar? Apa pelakor? Ada juga perisol, perampas istri orang lain. Kita doakan pelakor dan perisol ini segera musnah dari dunia ini. Kita semprot pakai hama. Tapi kenapa ada pelakor? Sebabnya karena kita tidak menampakkan kemesraan itu di depan orang. Ini kalau saya jadi istri Ustadz Zulkarnain pasti begini terus. Jangan. Kalau saya jadi istrinya pasti saya sukses. Ibu nggak mau suaminya kawin lagi sama suami begini. Maka di kondangan dia ambil sendiri. Ibu sibuk ngobrol sama orang, ya udah dia akhirnya ngobrol sama istri orang. Tuh ya. Tapi ulun sudah bikin, semua ulun sudah bikin. Ulun kasih makan, siapin makan, uang masak, dikasih sama suami berapapun, ulun siapin paling bagus. Ulun pakai pakaian tertutup. Kemudian ulun juga nggak suka menghina, ulun juga nggak suka kasar, nggak suka nyakitin. Sudah khidmat di depan orang, tapi suami masih begitu. Gimana caranya? Mohon maaf. Kalau sudah dibikin seperti itu masih, berarti penyakitnya bukan lahir, ada penyakit batin. Penyakit batin nggak bisa diobati nasihat. Penyakit batin obatnya wirid dan majelis. Suami yang kasar, suami yang zalim, kalau dia tulus mau mengobati sifatnya, harus punya wirid, harus punya majelis.
Makanya janji Rasul jelas, orang yang bermajelis salah satunya dikasih sakinah. Sakinah itu bukan nama harim, Ustaz. Kalau sakinah nama harim itu banyak orang bakal duduk di majelis taklim. Ya, dikasih ketenangan. Yang kedua dikasih rahmat, rasa cinta dikumpulkan, dihimpun. Ibu, pian pengen rumah tangganya bagus, tolong kalau bisa minimal seminggu sekali hadir di majelis taklim, majelis sama suami, sama anak. Itu batin akan dikumpulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Akan dijaga keluarga kita dari kebencian, dijaga keluarga kita dari kezaliman, dijaga keluarga kita dari pengkhianatan. Rata-rata orang bermasalah keluarganya pasti nggak pernah bisa. Wiridnya apa, Habib? Saya sudah bilang sama beliau-beliau ini, sama sidin-sidin, besok insya Allah kita bikin majelis rotib haddad, kemudian baca hizib bahar Imam Syadili, dan juga kita baca hizib Imam Nawawi. Rotibul haddad itu, Ibu, ditulis oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Tujuannya satu, untuk membuang perasaan yang salah, pemikiran yang sesat. Anak yang tadinya nggak soleh dan soleha, kalau kita rutinkan baca rotib haddad di rumah dan di kamarnya, berubah. Dinasehatin kayak bagaimana, masih dablek aja kalau kata orang Jawa. Suami kita udah luar biasa, di luar arat-aratan, di dalam rumah kebarat-baratan, masih ada lirik kanan kiri. Betul. Itu berarti penyakitnya bukan penyakit lahir, tapi penyakit Kalau hizib Nawawi dibaca 7 kali di satu orang dan belum ada reaksi membaik, berarti itu sebabnya medis, penyakit. Tapi kalau hizib Nawawi dibaca 7 kali pada satu orang pada satu saat, insya Allah dia akan berubah kalau ada jinnya. Dan bagaimana caranya supaya rumah kita itu berkah? Tolong pian jangan pernah tinggalkan baca Al-Quran. Minimal berapa, Habib? Dalam satu hari 3 ayat saja cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin. Shadaqallahul. Masih nggak sanggup juga? Ya Allah. Ini istri apa kambing bandol? Ya? Kita pengen ngikutin Rasulullah SAW, keluarganya tenang, dikasih suami yang periang, bisa bikin hati senang, uang belanjanya ditambahin, bisa ditambahin beli baju, tambahin beli perhiasan, mau apa aja diadakan, badannya dikasih sehat, tapi kita malah sholawat, mustahil seperti itu. Punya harta, istri benci, istrinya selingkuh, istrinya nggak mau ngurus anak, istrinya nggak mau baca Quran, suaminya seperti itu. Ini ajarannya Nabi. Kalau kita mau sukses dunia akhirat, jangan pernah tinggal majelis ilmu. Terus kalau terjadi perpecahan gimana, Habib? Istri jangan pernah ngadu tingkah suami kepada orang tua istri. Nggak boleh. Nggak boleh, Habib. Suami jahatnya kayak apa? Awal-awal nih, kalau masih diharapkan perubahannya, jangan pernah ngadu sama orang tua kita, karena justru akan memperbesar masalah. Tapi adukan sama orang tua dia, karena yang bisa merubah suami bukan orang tua kita, tapi orang tua di. Tapi kalau masih nggak bisa, fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha iyurida islaha yuwafiqillah bainahuma. Utus satu utusan dari kalangan laki-laki, kirim satu utusan dari kalangan perempuan, supaya terjadi yang namanya islah, supaya terjadi perbaikan. Kenapa suami kasar? Sebabnya apa? Kenapa istri tak mau melayani suami? Sebabnya apa? Kita jauh dari ajarannya Nabi. Kalau sampai kita justru malah menghasut kedua orang tua, malu sama orang tua. Sidin-sidin sudah pada tua, masa kita masih mau susahin? Apa nggak malu sama kancing Nabi Muhammad SAW? Ditanya, kamu anak bagaimana? Masalah sepele saja dikit-dikit ngadu sama orang. Kalau suami merengut, ngomel apa, udah telan aja.
Itu pil ibu masuk surga. Karena kebersamaan di dunia tidak mesti kebersamaan di akhirat. Ibu pengen sama suami di akhirat, Bu? Apa jangan-jangan nggak pengen? Kok sedikit yang jawab? Pengen sama suami di akhirat? Caranya sangat gampang. Ikhlas dan ridho serta banyak berdoa pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sholawat akan mempermudah segalanya. Shallu ala Nabi Muhammad. Saya tahun 2015 ditunjuk jadi wakil kepala sekolah terbesar se-Asia Tenggara. Itu bayar listriknya 1 miliar. Dalam satu hari itu berapa banyak uang dikeluarkan oleh Tan Sri Syekh Mukhtar Al-Bukhari, seorang sayyid. Beliau itu ketika ditanya kenapa bisa sekaya itu, kita mau pergi ke sekolah naik mobil golf, guru dibangunin hotel. Kalau di Jakarta guru disambitin sama ketapel. Ya, kalau di sana guru dibangunin hotel, Ustaz, dibangunin hotel. Mau ke sekolah udah ngaca mau main golf. Santai gitu. Pohon korma di mana-mana. Ditanya Tan Sri kenapa bisa kayak begini? Oh, ulun punya umi, gak pernah berhenti baca sholawat mulai pagi sampai sore. Ibu pengen kaya nggak, Bu? Jangan pernah berhenti baca sholawat ala Muhammad. Udah, suami lagi kerja, sholawat ala Muhammad, sholawat ala Muhammad, sholawat ala Muhammad. Pulang-pulang dikasih berkah, pulang-pulang dikasih nikmat sama Allah Subhanahu. Itu warisannya baginda Nabi besar Muhammad. Nabi ngajarin istrinya untuk terima semua keadaan Nabi. Istri-istri Nabi ridho makan sehari cuma sebutir kurma. Kadang ada satu kurma dipotong ibu. Kurma satu. Bagi dulu. Satu untuk Nabi Muhammad SAW, satu untuk istrinya. Kata Nabi, saya tidak mau, buat kamu saja. Tapi kalau istri yang mulia tahu suaminya capek kerja, cukup buat saya adalah ridho suamiku. Cukup bagi saya ridho dari kekasihku. Itu adalah kalam-kalam ahli surga. Semoga kita semua dijadikan orang-orang yang demikian. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan semoga siapapun yang kumpul di majelis ini dosanya diangkat oleh Allah. Siapapun yang cinta kepada majelis Waladul Amin ini dijaga dari semua musibah, dijaga dari semua hasad, dijaga dari semua ain, ditambahkan rizkinya, ditambahkan kemuliaannya, diluaskan rumahnya, diberikan ketenangan dalam ibadahnya, dijadikan anak-anak yang ahli Quran, ahli dzikir, ahli sholawat, muhibbin para habaib dan ulama, dijadikan kita semua mati dalam husnul khatimah ala hadhihi wa kulliyatin salihah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bismillahil Fatihah. Ya kan Allah ya kan kurang lebihnya ulun mohon maaf. Jangan lupa nanti malam hadir lagi maulid. Nanti malam ceramah maulidnya beda. Ceramah maulid nanti malam membahas full sejarahnya Nabi Muhammad dari sebelum lahir, ba'da lahir, umur 18-an, umur 20-an, umur 30-an, umur 40-an, sampai meninggalnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan lupa untuk hadir. Shallu ala Nabi Muhammad. Jangan lupa yang punya Instagram, follow Instagram ulun Habib Kes Official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. واعف عنا يا كريم واغفر لنا يا رحيم واعف عنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند العسار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله
على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. اللهم صل على محمد، اللهم صل على رسولك سيدنا محمد، اللهم صل على رسولك سيدنا ونبينا وحبيبنا شفيعنا ومولانا محمد. Doakan kepada ibu-ibu semua diundang.